Hi students, we will study the one more topic of your transaction processing, that is deadlock and starvation. Okay, so deadlock and starvation ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕಲಿಯೋಣಂತೆ. So what do you mean ಇದರಲ್ಲಿ what do you mean by deadlock? We are going to study about what do you mean by deadlock, means definition, examples of deadlock. So what are the necessary conditions to occur the deadlock and how to solve that deadlock. Okay, and so till we'll study up to here. Okay, so what is a deadlock now? Deadlock ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಓಕೆ, ಇವು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಅಸ್ಯೂಮ್ T1 T2 T3 T4 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. T1 ವೇ ಇಂದನು ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, T2 ಇಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, T3 ಇಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, T4 ಎಲ್ಲಾನು ಬಂದಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಟ್ ಟು ಗೋ. T1 T4 ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ T1 T2 ಮತ್ತೆ T3 ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ T2 ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ T1 T3 ಅಂಡ್ ಯುವರ್ T4 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್. Okay, it is a situation in which two or more transactions waiting one another to give up the locks. Okay, and so ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗೋದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ, ತನ್ಗೆ ಎಲ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಟಿಗೆ ಬೇಕು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ like that. So then what happens? Deadlock occurs. It is a situation in which two or more transactions waiting one another to give up the locks. That is called as deadlock arises. It's a best explain with an example now. Assume two transactions T1 and T2. T1 is locks the X and T2 item X and resource. T2 locks Y. Okay, T1 ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ X ಹೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ T2 ಅಲ್ಲಿರುವಂತ Y ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರಿಂದ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, T2 ಇಂದ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. T2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ X ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಬೈ T1. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, T1 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ T2 ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, T2 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ T1 ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. Okay, so both are in what happens, both are in waiting state. T1 has also not able to complete its transaction, T2 is also not able to complete its transaction. It means both are in waiting state. This situation we call it as a deadlock. Okay, and now we'll see one more example here. We have a two processes P1 and P2. Okay, so resource R1 is assigned to P1 and resource R2 is assigned to P2. But P1, it want to complete its transaction, it is waiting for it further processing, it waiting for R2, but it is already used by what, P2. Okay, P2 to complete its transaction, it is waiting for R1, it is already locked by P1. What happens? Again your deadlock arises. These are the examples of how deadlock occurs. Okay, now we'll see in transactions with read and write operations using the locks also. You know there are two locks. Okay, shade locks and exclusive locks. Shade lock adre enagutte, you can use it for read only, so it means any number of transaction can used by the shade lock at a time. Whereas exclusive lock, it can be used for only one transaction at a time because it is using only read and write. Okay, consider the two transactions T1 and T2. Okay, T1 ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, X ಲಾಕ್. X ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿ T1 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ X ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು. ಸೊ ದೆನ್ T2 is used locked by T2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಗೇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲಾಕ್ Y. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ Y, ರೈಟಿಂಗ್ Y, ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಲಾಕ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ T1 ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, T1 is trying to lock the Y for read and write, exclusive lock Y for read and write, but Y ಯಾರು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, T2. ಸೊ T2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, T1 ವೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಅರೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ T2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು T1 ಇಷ್ಟೇ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ T2 ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. T2ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, X ಬೇಕಾಗಿದೆ. X is already locked by T1. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ T1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ Y ಬೇಕಾಗಿದೆ, Y ನ T2 ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. T2 ತನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ T1 ಬೇಕಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಬೈ X. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ,
That is called what? Deadlock arises. Okay, fine. So there are some necessary conditions where the deadlock occurs. Okay, so those are 4 conditions: hold and wait, mutual exclusion, no preemption, circular wait. So we'll see one by one now. What do you mean by hold and wait? Hold and wait. Hold ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, already ಒಂದು resource ಅನ್ನು hold ಮಾಡಿದೆ and waiting for some other resources which is locked by other transaction. Okay, we'll see here a process currently holding a resource. ಇಲ್ಲಿ P1 P2 we have two transactions ಅಥವಾ process transactions. P1 is requesting, it is hold by the B. P1 already B ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, and waiting for R1, requesting for A, requesting for A. Okay, wait ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. P2 ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? A1 ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, but requesting for B. Okay, but that is already taken by P1. Okay, same. The process currently holding resources, it's holding the resources, already hold ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, that were granted earlier and requesting for new resources. New resources ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. So process holding the data and waiting for another data resources to complete its process, that is called as hold and wait. Okay, so next condition is mutual exclusion. So whenever we are having the mutual ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್ ರೈಟ್. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದ ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಶೇರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲಾಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಶೇರೇಬಲ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. A process is requesting the resources which is already locked by other processes. Yes, a resource may be acquired by exclusive lock by one process at a time. ಹೌದಾ? ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲಾಕ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯಿತು. P1 is using resources R1 and it is requesting for R2, but it is exclusively locked by the P2. Okay, and also you want to exclusive lock for the R2. Okay, this mutual exclusion problem will be a deadlock arise agbidutte. Okay, and we'll see next one is what? No preemption. Preemptive ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನೋ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದೆನ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಲಾಕ್, ಸೊ ಅದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್. ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ನೋ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್. ನೋ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈವನ್ ದೋ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಲಾಕ್. After the completion of work, locks are not released, so other transactions cannot use those resources. It is also one of the condition to raise the deadlock. No preemption. So fourth one is circular wait. Circular wait ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ x is waiting for y is waiting for x, z is in turn waiting for x. Circular ಇದೆ. x ತನ್ನ ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ y ಬೇಕಾಗಿದೆ, y ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ y ಇಂಟರ್ನ್ ಯಾರನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ z, ಬಟ್ z ಅಗೇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ x. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್. ಅಗೇನ್ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು occur. Okay, these are the 4 necessary conditions to occur the deadlock. Okay, fine. Now, so again short ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ and waiting for other requests, other resources. Okay, again deadlock waits. T1 is holding and waiting for the T2. T1 holds and waiting for the T1. Mutual exclusion ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? If you use the exclusive locks, non shareable locks ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತನ್ನ ವರ್ಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ದಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಲಾಕ್ಸ್. ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Then these are the problems are raising the deadlocks. Now we'll think that is there any solution to come out with this deadlock? Yes, we have a solution. How to come out? The first thing is what? We can prevent it. ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫೈನ್. ಇದು ಜ್ವರ ಬರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ದಿ
ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಹರಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆತಪ್ಪ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬರಲಾರ್ದೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆತಪ್ಪ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಗೇನ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋದು. ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್. Okay, so what are the four things we are going to prevent, how to prevention of the deadlock? One is advanced locking, second one is ordering data item, third one is timestamp based, fourth one time based out. Okay, so what you will see, what is the first one is time, the advanced locking. Advanced locking ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅವ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಕ್. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಬುಕ್ ದ ಟಿಕೆಟ್. Assume you are using the bus, so you'll book the tickets, you are moving, then you are going to start your journey. Okay, so advance agine book ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು then you start your transactions. Okay, next one, ordering the data item. Usually data items lock ಮಾಡುವಾಗ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮ್. ಈಗ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಇದು ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್. Third one is what, time stamp based prevention technique. Time stamp based prevention technically there are two ways: wait, die, wound, wait. Okay, so time stamp basically you should remember that it is a unique identifier, okay, which identifies the time, starting time of the transaction. And one more formula you should remember: the transaction, the time stamp of first transaction should be less than the time stamp of the next transaction or the ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೇಟ್, ಡೈ. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೈ. ಓಕೆ, ವೂಂಡ್ ವೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಹರ್ಟ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಗೇನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೂಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ವೇಟ್, ಡೈ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಫ್ ಟಿ ಜಿ. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಫ್ ಟಿ ಐ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಫ್ ಟಿ ಜೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೇಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಇಟ್. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೇಟ್, ಟಿ ಐ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೇಟ್. ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಮಟ್ಟ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಯ್ತು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟಿ ಐ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವೂಂಡ್ ವೇಟ್, ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಫ್ ಟಿ ಐ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಫ್ ಡಿ ಜೆ. ಓಕೆ, ಈಗೇನಾಯಿತು, ಟಿ ಜೆ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಐ is greater than the ಟಿ ಜೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೇಟ್, ಅಗೇನ್ ಟಿ ಐ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೇಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ಇಲ್ಲಿನೂ ಟಿ ಐ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಟಿ ಐ, ಬಟ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಜೆನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಟಿ ಜೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟಿ ಐ. ಅದೇನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ಸ್ ದಿ ಟಿ ಜೆ. ಓಕೆ, ಟಿ ಜೆನ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟಿ ಐ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು, it completes its work and then TJ is terminated and restart after some time. Okay, wound ಅಂದ್ರೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. TJ is going to, you are going to kill or wait and after some time ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. This is what wound and wait, time stamp based ಆಯ್ತು. Okay, this is based on the time stamp you are going to technique is what, wait, die, and one more technique is wound and wait. These are the two ways we can prevent the deadlock using time stamp based. One more technique is what, time out based. Okay, ಟೈಮ್ ವಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟರವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತನಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫೇಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಈಗ T1 ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಸ್ಯೂಮ್ T1 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ದ resources, x ಅನ್ನೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು and transaction complete. Suppose T1 is waiting for x but it is not getting x, so it resource x ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗಬೇಕು, wait, again it is going to be terminated and restart again. Okay, these are the four methods to prevent your deadlock. Okay, and how to detect the deadlock ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇ ಇದೆ, ವೇಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ, ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್, ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್.
Second method is select the victim and roll back. That is the second method to recover the uh, deadlock. Okay, so we'll see that in detail. So first method ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ deadlock detection. Deadlock detection only one method is what? Wait for graph. Okay, wait for graph. The graph ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a collection of the vertices and edges. Okay, assume this is a graph ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, t1 t2 and t3. t1 is requesting for t2, t2 is requesting for t3. Okay, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ t1 t2 t3 are the edges. Okay, and t1 to t2 in ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, this is the vertices. I'm sorry, t1 t2 t3 are the vertices and t1 to t2 is the edges and t2 to t3 is one more edge. Okay, so this is about the graph. The graph alli I assume we have given two graphs here. Okay, as see there are two graphs. Okay, then find out in which graph deadlock occurs. Okay, so this is the graph. t1 is waiting for t2, t2 is waiting for t3. Okay, one thing, and t1 is waiting for t2 and t2 is waiting for t3, t3 is waiting for t1. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇದೆ. So out of these two, in which graph your deadlock occurs? Of course, deadlock occurs in where the circular weight occurs. Okay, this is in cycle way because t1 is waiting for t2, t2 is waiting for t3, t3 in turn waiting for t1. Circular way dalli ide, cycle ide. So that's what happened here. Deadlock occurs here. It is not a cycle. t1 is waiting for t2, t2 is waiting for t3. Okay, so assume t1 complete complete ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? t2 complete ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. t2 complete ಆದ್ಮೇಲೆ t1 complete. Solution ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So deadlock rise ಆಗಲ್ಲ. Okay, this is the weight graph is used to detect the deadlock. Then how you are going to recover the deadlocks? So deadlocks can be recovered, as I told you, there are two ways. One is select the victim, which transaction is creating this problem of the deadlock. Find out that victim, that transaction, and kill it. Okay, that is the first way. So second way is what? Recovery ಅಂದ್ರೆ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ, ಸೊ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಏನಾಯ್ತು? t1 is waiting for t2, t2 is waiting for t1. ಸೊ ಎರಡು ವೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ? ಅಸ್ಯೂಮ್ ಯುವರ್ t1 is a victim ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. t1 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಸೊ t1 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಅಲೋ ಫಾರ್ ದಿ t1. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್? ಆ ವಿಕ್ಟಿಮ್, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಂತ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಲಿವ್ ಇಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್? ಈಗ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಚೆಕ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಕ್ಡ್? ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಟ್ಟ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡೋದೇನೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫೋರ್ತ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್? ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, then if it is taking more time and it's locked so many resources, ಏನಾಗಬೇಕು? other transaction has to wait. Then you are going to kill such a transaction. These are the four, and identify such a transaction and kill it. These are the four victim ways to identify the victim transaction, the transaction which is as a victim. Okay, fine. ಈಗ second way to recover the deadlock is what? Rollback. Okay, rollback we are having two ways: total rollback and a partial rollback. Total rollback ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ victim identify ಮಾಡ್ತಾರೆ and completely terminating the that transaction. Victim T, assume victim T is selected, transaction T is selected and completely terminated. In partially rollback ಅಲ್ಲಿ select the victim and roll back up to certain point and it can break the deadlock. I repeat, so you are roll back up to certain point, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಇದು ಸೊ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಟ್ ಡೆಡ್ಲಾಕ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ things we are going to how to recover your deadlock. I hope you have understood with your deadlock how it arises. Okay, so waiting is there for many transactions, then
conditions for your deadlocks, that is hold and wait, mutual exclusion, no preemption and circular wait. Okay, so hold and wait ಅಂದ್ರೆ already ಒಂದು resource ಅನ್ನು hold ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, and then again waiting for another resource that is already locked by some other transaction, that is hold and wait. mutual exclusion ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎಂತ ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅದೇ. but how we are going to come out with this deadlock, we have a solution. First we have to prevent it. So there are 4 ways to prevent it. advance ಆಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. okay, ordering the items in ascending or descending. okay, next one time stamp based, that is wait and die and wound wait. okay, next one is what, time out based, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಕವರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೇಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೈಕಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಕವರ್ ಈಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಂಡ್ kill it. how we are going to select the victim, ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, there are the 4 ways. cost of the transaction, how many more transaction affected by the rollback, how many more data item has to be locked, and complete the how much time. ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. there are 2 ways, total rollback and partial rollback. ಟೋಟಲ್ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನ್ ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಸಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. okay, I hope we have understood with the deadlock. in next video we are going to discuss with the starvation. if you have any doubts you can comment me and message me. okay, thank you.